السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی کے مستقبل و تعمیر کی نظر و سامان تلاش کریں گے۔ قرآن کریم میں رب الذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسے میں ہماری ترقی کا راز ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور دین سے مضبوطی کے ساتھ رہا تو ہمارے سربلندی و کامیابی ہمارے قدم چومی، اور جب کسی قسم کی اس رشتے میں یا رشتے میں کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پشتی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے موجود تھے، اور دیگر نیز تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عاد، ارس، امیہ بن خلف، نفرہ بن حارث، ابو مطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار موجود تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد سے 313 اور کا سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک میں 3 4 سفر کر رہے ہیں، 3 4 سفر کر رہے ہیں، اور بعض سوار ہیں اور بعض تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیز و کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیز کمان نہیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، اور جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو ریتلی زمین پر، پشت زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، جہاں پانی کی بھی فراوانی نہیں تھی، اور ایسی جگہ پر اگر کسی کو ایک پیاس لگے تو ایک گھوٹ پانی کو پینے کو نہ ملے۔ الغرض جتنے جنگ کے اندر اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، یہ 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارے جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو مکے کے صحن میں ابو جہل مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کا بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہ دیکھ کر گھبرا گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکے کے طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے، اور وہ امیہ بن خلف گھبرا کر پیٹھ کے بل گر گیا اور شور مچایا اور معافی مانگی، امن چاہا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ بن خلف نے
दोपहर के वक्त अपनी रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था और हरकत ना कर सके। जंजीरों से बांध कर कोड़े लगा देता, जंजीरों से बांध कर कोड़े लगा देता, रस्सी से बांध कर मक्के की गलियों में घसीटा जाता, तरह तरह के अज़ियतें पहुँचा जाती, तकलीफ़ देने वाले उकता जाते, बेजार हो जाते, तकलीफ़ देने वाले बेजार हो जाते। कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आ जाता तो कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी औरों का नंबर आ जाता, औरों का नंबर आ जाता। आज इसी मैदान जंग के अंदर यही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया बिन खलफ का कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया बिन खलफ दौड़ पड़ा और उमैया बिन खलफ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज़ थी जिसको आका को गालिब और गुलाम को गालिब और आका को मगलिब फरमाया? सच फरमाया, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते का कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान होगे। गर्ज अगर इसी तरह दूसरे कुफ़ार मक्का अपने साथियों को इस तरह मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए, 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फ़तह हासिल हुई कि कभी तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज हिंद कहीं भी देखो, जिस तरफ भी देखो, मुसलमान खौफनाक तूफ़ान में घेरे हुए नज़र आते हैं। मुसलमान, कई मुसलमान की आबरू का पामाल किया जा रहा है, कई मुसलमान गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गहवार क़ुल्ब मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। मुसलमानों, हकीकत यह है कि हमने अल्लाह ताला की शरीयत से रोगर्दानी कर ली, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया। हाँ, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, क़ारून की तरह माल इकट्ठा करके रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते, हराम हम खाते हैं, सूद हम लेते हैं, क़मारबाज़ी और जुआबाज़ी हम करते हैं, नाच गाना हमारा शेवा है, शराब नोशी हम करते हैं, नाच गाना वो शेवा मशगला हमारा है, एहतियात व इत्तेफाक हमारे अंदर नहीं है, तो दूर है। उस सहाबा इकराम और असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई अलामत कोई हमारे अंदर नहीं है, कोई अंदर नहीं है। बिरादान इस्लाम, ना हमारी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी है, ना हमारी तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा पर है। बिरादान इस्लाम, या हमारे लिए दुनियावी आखिरवी और इस्लाह व फ़राह की दोनों भी ज़रूरत है। इसके जिसका तरीक़ा ये है कि हुज़ूर, इसका तरीक़ा इसके कि इस माबूद हक़ की परस्ती करे जो हमारा रब और मालिक है, और उस ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करिए, जो हमारे वास्ते दुनिया, हमारे हम लोगों के वास्ते नबी आखिर ज़मा बना कर भेजा है। सहाबा इकराम और आकारे इज़ाम के नक्शे कदम पर चले, जिनकी आँखों में झलकती हुई तस्वीर इबादत थी, जिनकी आँखों में तड़पती हुई ईमान की हरारत थी, जिनके ओठों पे मचलती हुई कुरान की तिलावत थी, जिनका दिल बाद इरफान की तरह झलकता हुआ सागर था। मुसलमान, आओ मुत्तहिद हो जाओ और एक झंडे के नीचे चले आओ और अपने माशरे की तमाम बुराइयों को मिटाओ, वरना तुम्हारी तबाही की कोई हद ना होगी, कोई ताकत तुम्हें सर बुलंद करने के लिए कोई ताकत दुनिया में नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें शूर बेदारी नसीब फरमाए और ज़वाल का एहसास और इसकी फ़िक्र की इज़ला फरमाए। मैं अपनी तकरीर को एक शेर कहकर मुकम्मल करता हूँ। ना ढूंढो खुदा को ज़मीन व आसमानों की गर्दिशों में, ना ढूंढो खुदा को ज़मीन व आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कहीं नहीं। बात सजदों की नहीं, क़ुलूस नीयत की होती है इक़बाल, बात सजदों की नहीं, क़ुलूस नीयत की होती है इक़बाल। हर शख्स खाली लौट आता है हर नमाज के बाद,